ओम शांति। सद्गुरु सत्शिक्षक सत्पितांकर सत्य ज्ञान को श्रवण करी निजर जीवन को परिवर्तन करने सहित सारा विश्व को परिवर्तन करिबारे सच्चा सच्चा सहयोगी हेउथिबा सत्य आत्मिक संतान मानंकु सद्गुरुवार शुभ सकाल हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। महाभारत युद्धर कथा समस्ते प्रायतः शुणिछंती बा जानिछंती। युद्धर सूत्रपात हुए अन्यायी अधर्मी कौरव वंशमानंक द्वारा। सत्मार्गरे परिचालित पांडव मानंकु निपात करी समस्त संपत्तिर अधिकारी हेबार दुर्बार प्रयास जोगु एते बड़ युद्ध लागिथिबार उल्लेख रहिछि महाभारत रे। कुहा जाय एही युद्ध असत्य उपरे विजय पाइबार अधर्म उपरे धर्मर जय पाइबार थिला। तेबे एठारे आमे एही विषय को आधार करी आलोचना को आगो को नहीं जिबा। उल्लेख अछि द्वापर जुगरे महाभारत युद्ध होइथिला। एही युद्ध रे कौरव वंश विनाश को प्राप्त हेला। अक्षणिक सैन्य हताहत हेले अर्थात अधर्मर विनाश हेला। शेषरे पांडव पांच भाई पहाड़रू पड़ी शरीर त्याग कले अर्थात मृत्युवरण कले। पुनश्च द्वापर युग पर कली युगर प्रवेशता हेला। यह तो एक मस्त बड़ विचार्यर विषय वस्तु। एते बड़ युद्ध एते सैन्य हताहत स्वयं भगवान धर्मर युद्ध करैले। अधर्मी वंशर लोप परे पुणी धर्मर युग केउठी हेला। जो माने धर्मर सहारा नहीं लड़ई करी विजयी हेले सेमाने मध्य मृत्युवरण कले। तेबे जहा उल्लेख अछि अधर्मर विनाश करी सत्य धर्म स्थापना करिवा पाई भगवान आसी थांती एथिरु तो यह प्रमाणित होई पारु नाही। आमे जदि सूक्ष्मतार सह यहाकु विचार करिबा बहु सूक्ष्म रहस्यर मध्य उन्मोचन होई पारिबो। धर्मर युद्धरे हिंसार कथा तो बिल्कुल ही पारिबो नाही। भगवान जे कि सारा विश्वर रचयिता सर्व आत्मांकर पिता से किपरि हिंसार युद्ध करि पारिबे। यह द्वारा सत्य आउ अहिंसार दुनिया किपरि बा स्थापना होई पारिबो। भगवान जे कि सत्पिता सत्शिक्षक सद्गुरु निराकार परमात्मा एबे एई घोर कलिजुग जहाकु पुरुणा पतित तमो प्रधान दुखदायी जुग बोली कुहा जाउछि। गीतार महावाक्य अनुसारे एई समय रे भगवान अवतरित होई कहउछंती, हे मोर मधुर आत्मिक संतानगण सत्य बाबा तुमको सबु सत्य कथा सुनाउछंती। तेणु एपरी सच्चा बाबांक सहित सर्वदा सच्चा रहिबाकु हेबो। अंतररे कौनसी भी मिथ्या कपट आदि रखिबा अनुचित। तुम आत्मा रूपक द्रौपदींकर पांच विकार रूपी दुस्शासन एबे वस्त्र हरण करि नेछि। तेणु मो एबे तुम मानंकु सच्चा सच्चा पांडव करी ता उपरे विजयी करैबा पाई आसीछि। तुमे आत्मा माने जेते बेले पांच गोटी सोपान को पार करिब तेबे तुमर संपूर्ण विजय सुनिश्चित। प्रथम स्टेज बा सोपान
ସହଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ ହେବାର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୂଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳ ଯାହାଙ୍କୁ ନକୁଳ କୁହାଯିବ। ଏହି ସୋପାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜନୟତି ଇତି ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ। ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆଉ ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମରିଯିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯିବ ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମହାବିନାଶ ପରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଭେଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆସି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କ'ଣ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ, ସ୍ଥୂଳ ସୈନିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ସୈନିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ସତ୍ୟଯୁଗ କ'ଣ, କଳିଯୁଗ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଭେଦ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସି ବୁଝାଇ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ହାତରେ କର୍ମ କରିଚାଲ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସବୁ କିଛିକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ସଫଳତାମୂରତ ହୁଅ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ମନ, ବଚନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିଚାଲ। ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଛତ୍ରଛାୟା ସାଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ବିଘ୍ନ ତୁମ ପାଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ
ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।